جی ویلکم بیک ناظرین. اب سب سے مزیدار سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ای میل کا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ای میلز میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو لیا جائے, اور یہ کچھ اس میں سے وہ بھی ہیں جو پچھلے پروگرام میں مس ہو چکے تھے ہم سے, اب ان کے بھی جوابات دے رہا ہوں میں. اچھا جی, سب سے پہلے ہم لیں گے آصف صاحب کا ای میل. جاب کب لگے گی؟ جہاں جاب کرتا ہوں وہاں پر مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور پھر میں تنگ آ کے جاب چھوڑ دیتا ہوں, یا کبھی وہ مجھے پرابلم کرتے ہیں میرے لیے کہ نکال دیتے ہیں. تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو بنایا ہے ہم نے, اچھا جی جیمنائی ان کا اسینڈنٹ, تو اس کا مطلب 6 تھا اس کا لارڈ. دیکھیں جی آصف صاحب, آپ کا جو ذائچہ بتا رہا ہے اچھے پلاننگ کرتے ہیں, اچھے پلانر ہیں, مگر سم ہاؤ کوئی ایسا ریزن بن جاتا ہے کہ آپ کے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ سے نیچرلی آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے, واہ واہ کیا زبردست ہے, کیا اچھی شرٹ پہنی ہے, ارے واہ واہ. آپ کا زبردستی کام کرنے کو دل چاہتا ہے, آپ 1 گھنٹہ اور بیٹھ جائیں گے, باس اگر آپ کی تعریف کر دے گا. جہاں آپ پہ بوجھ ہوگا نا وہاں آپ کا دل وہ ہو جائے گا, مطلب میرے حساب سے کہ چھوڑو یار, ٹھیک ہے نا. یہی ایک قدرت کا بھی عمل ہے. دیکھو نماز پڑھو گے, اچھے کام کرو گے, جنت دوں گا, ٹھیک ہے, برے کام کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. تو ہر چیز کے پیچھے آپ کی ایک کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کرتے ہیں. اب اگر آپ کو خالی یہ ریزن دے دیا جائے کہ جی تم 30 دن یا 25 دن کام کر رہے ہو, 8 گھنٹے کام کر رہے ہو, کہ ہم پہ احسان نہیں کر رہے, تم جاب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا وہیں جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ بس ٹائم سے آئیں گے, ٹائم پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا برین کی فریکوینسی جو ہوتی ہے, جو آپ کے ایک آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں جس ادارے میں ہوں اس کو اوپر تک لے کے جاؤں, اس کو اور ترقی پہ لے کے جاؤں, ظاہر ہے ادارے کی ترقی ہوگی تو آپ کی بھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر چھوڑو یار, یہاں تو سلسلہ وہی ہے کہ بس 30 دن کام کرو, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دو, چھوڑو, ختم بات. تو اس کو آپ نے اپنے صحیح کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک جو آپ کا جاب کا سٹار ہے نا وہ خراب خانے میں ہے. تو اس لیے آپ کے یہ مسئلے مسائل ہر جگہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آ کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1, آپ ایک کام کیا کریں, آپ ایک بلکہ لکھ لیں, یا خبیر و اخبرنی من کل اسرار, یا خبیر و اخبرنی من کل اسرار, ٹھیک ہے نا. آپ یہ پڑھا کریں. اس سے ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیسے پوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے, کون کون سامنے جو لوگ ہیں وہ ایک مخالفت آپ کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسرار مطلب خود محسوس ہو جائے گا کہ کیا وجہیں ہیں, کیا ہے ریزن جو کہ آپ کو وہاں پر کریٹ کرتے ہیں. لیگ پولنگ ہو جاتی ہے آپ کی, یا آپ کے باسز کو کون آپ کے خلاف کر دیتا ہے کہ جی باس آپ سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جاب چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ آپ سے دل برداشتہ ہو کے آپ کو کچھ جواب دے دیتے ہیں. آپ یا خبیر و اخبرنی من کل اسرار پڑھا کریں, اور ایک پڑھا کریں یا مسبب الاسباب. یہ 2 تسبیحیں آپ پڑھیں ہر وقت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاک حالت میں آپ یہ پڑھا کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا. اور ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں, آپ جب بھی اب نئی جاب سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک یہ معمول بنا لیجئے گا کہ جب بھی آپ کی پہلی سیلری آئے, ٹھیک ہے, اس کا 2.5% زکوٰۃ آپ نے ضرور نکالنی ہے. کسی غریب کو, کسی کو, چاہے کوئی 1 آٹے کی تھیلی آ رہی ہے, اس میں کچھ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کسی مستحق کو اس کو ضرور جا کے آپ نے دینا ہے. کیونکہ جب آپ ایک تو زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کی سیلری جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اضافہ کرے گا, اور میرے حساب سے پھر وہ کنٹینیوٹی میں رہے گی. کیونکہ جب آپ کا زکوٰۃ کا سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا نا ہر منتھلی مطلب, تو پھر آپ کی بریک نہیں لگے گی, ادھر لگی ادھر چھٹی, ایسا ہوگا. پھر ادھر اگر آپ کی کوئی ڈفرینسز بھی آپ کے اور آپ کے ادارے میں آ گئے, جاب میں آ گئے, تو آپ کو دوسری آفر ایسی ہوگی کہ سر پہلی کو آپ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے. میرا یہ ایمان ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میسج کس نے کیا ہمیں. یہ ہیں ثنا. اچھا, آئی ہیو ڈن MBA, جاب کب لگے گی, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ MBA پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اور میری جاب کے
जॉब मिलती है मगर सैलरी कम होने की शिकायत लिखी। अच्छा, इनका सवाल आप समझा मैं। यानी कि आपने एमबीए किया है मगर आपको जॉब जो ऑफ़र होती है या जो भी आप जॉब इंटरव्यू में पास होती हैं उसमें आपको सैलरी कम ऑफ़र होती है। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जो काबिलियत है उससे कम आपको दिया जा रहा है। ओह, ये तो मसला ही कोई नहीं। इसका हल ये अभी देख लें, आपके जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है वो अच्छे देखें 6th हाउस का लॉर्ड जो है ना 12। अच्छा, होता क्या आपके साथ मैं बताता हूँ सना। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खामोशी जो है ना आपके लिए नुकसानदेह। आप कम बोलती हैं। जब आप कम बोलती हैं तो सामने वाला ये सोचता है कि शायद इतनी नॉलेज नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, नॉलेज बहुत है। आप टू दी पॉइंट बात करती हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी आप नॉर्मल एक बिहेव रखती हैं तो सामने वाला सोच रहा है कि शायद ये यार ऐसा लग नहीं रहा है इनमें कॉन्फिडेंस, कुछ ये ना हो कि इनको इस जॉब पे बैठा दिया जाए और चंद दिनों बाद शिकायत है कि जी ये तो टैकल ही नहीं कर पाती हैं, कोई मतलब कोई बात ही नहीं करती हैं, कम बात कर रही हैं। इसलिए कि देखें आपका जो स्टार है वो ये शो कर रहा है कि काम ज़्यादा बातें कम। हर जगह ये फार्मूला कामयाब नहीं है, कहीं कहीं काम कम बातें ज़्यादा कामयाब हैं। तो आप एक काम करें, जब आप जॉब पे जाएं ना, ठीक है, आपके आप एक स्टोन आता है एमरल्ड, आपने नाम सुना होगा, जिसको उर्दू में ज़मरुद कहते हैं, ठीक है। वो लिटिल फिंगर में, छोटी उंगली में, बुध की सुबह वो आप पहन लें। जब भी आपकी इंटरव्यू कॉल हो आपने वो पहने रखना है, ठीक है। किसी भी दिन की इंटरव्यू की कॉल है, मगर जब भी पहने ज़मरुद को, एमरल्ड को लिटिल फिंगर में बुध की सुबह पहनिएगा, ठीक है। उससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, गुफ्तगू का अंदाज़ देखिएगा, गुफ्तगू में आप फ़र्क लगेगा आपको। उससे क्या होगा, जो आपका एक इंटरव्यू होता है वो एक बड़ा इंप्रेशन उस पर सामने वाले पे जाएगा कि यार ये तो बहुत काबिल हैं। अभी भी आप काबिल हैं, देखिए एमबीए किया है तो काबिल है, तो एमबीए किया है ना, मगर कहाँ सितारे ने आपको दबाया कि जी गुफ्तगू कम करो। अब आप तो अपने जहन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आई हैं, ये मेरी जॉब हो जाएगी, मैं ऐसे प्लानिंग करूँगी, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी, ये होगी। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं आप, उसको शो नहीं कर पा रही। यहाँ आके वो फ्लॉप हो गया काम सारा। यानी कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई और हम ये कह रहे हैं नहीं ये फिल्म हम चलाएंगे नहीं, हम उसको वक्त के हिसाब से जब टाइम आएगा जब करेंगे। भाई ट्रेलर चलाना पड़ता है, प्रोमो चलाना पड़ता है, ये फिर जाके एक मूवी आपको पूरी आपको लगते हैं ओ ये अच्छा ये फिल्म आ रही है, अब हम फिल्म नहीं एक ही दिन सिनेमा में चलाएंगे हम फिल्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको तब्दीली थोड़ी लानी पड़ेगी एमरल्ड पहन के। तो नाज़रीन, हमने इनको भी गाइड कर दिया है और आप उम्मीद है कि इसी तरह प्रोग्राम को काफ़ी कॉल्स आई हैं, जिन्होंने एसएमएस आए, ईमेल्स आए हैं कि प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। चलें, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी मेहनत को सराहा है। तो उम्मीद है कि आप हमें करते रहेंगे, आप चाहे एसएमएस करें, चाहे कॉल करें, ईमेल करें, ठीक है। कोशिश ये करें कि बहुत ब्रीफली अपना उसमें आपने सवाल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, जिनको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ याद ही नहीं है, ठीक है, तो चलें जिसको टाइम नहीं याद वो कहते मुझे टाइम याद नहीं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसको टाइम ही याद नहीं तो अभी ये कन्फ्यूजन रहेगी शायद ये टाइम लिखना भूल गए, ठीक है, ये लिखते हैं मुझे टाइम याद नहीं। अच्छा, कोई कह रहा है जी मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, तो हम उसको नाम से गाइड करेंगे। एक कह रहा है जी मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम भी, मुझे 2 नाम है, एक मुझे कोई ये कह रहा है और कोई फला मुझे प्यार से ये कह रहा है, मगर वो उसका कोई क्वेश्चन होगा स्पेसिफिक, कोई सवाल होगा, कोई उलझन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, खुदा ना करे, वो बता दें हमें कि जी मेरी ये नाम है और ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा सवाल है, ये मेरी उलझन है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तकदीर में क्या लिखा है हम बैठ के आपको बताएंगे, तकदीर में ये लिखा है, तदबीर ये करें इसकी, क्योंकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट ही ये है कि तकदीर से तदबीर तक। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं सिलसिला।